ये हूँ बंडा घाटीर बडुआल पंचायत अनगेल गाँव में मिशनारी संस्था पक्षर निर्माण कर चर्च जो प्रतिदिन शह शह निरीह बंडा जनजाति को जोर जबरदस्त किंबा मिछ प्रलोभन देखाई कर धर्मांतरीकरण। प्रभु जीशु नाम समस्त प्रेज लॉर्ड। नमस्कार ख्रीष्टर प्रिय भाई भौणी माने जो भिडियो को आपण मैंने देखिले एठारे जनक कहते जे जोर जबरदस्त किछि प्रलोभन दे आउ से मानक धर्मांतरीकरण करा जाउछि। एमानक पाखरे कौन प्रूफ अछि जे एमाने बारंबार ख्रीस्टियन लोक मानक पाखरे पड़िछन्ति। ख्रीस्टियन लोक मानक पछरे पड़ी निजको से माने कौन भावुछन्ति मु किछि बुझी पारु नै। प्रिय मोर प्रभुकर लोक माने जोठारे कि नूतन चर्च गृह निर्माण करा जाय अछि, जोठार नूतन चर्च निर्माण करा जाय अछि सेठारे ख्रीष्ट विश्वासी माने प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर आराधना करछन्ति। आ ए जनक कहउछन्ति जे रिपोर्टर जे जोर जबरदस्ती बंडा माननको आउ धर्मांतरीकरण करा जाय अछि। किए काहाकू धर्मांतरीकरण करछि जबरदस्ती काहे? तमर तो आउ कैमरा थिला, तमे उपस्थित थिल आउ जोर जबरदस्त करके ख्रीस्टियन धर्म रे शामिल करथिबार काहे तमे देखियलो ना। यदि कहूछ जेमिति देखैबा थिला सेमिति कहूछ गोटे देखौछ गोटे, यह केबे मध्य वास्तव में उचित नहे। ख्रीस्टियन माने केबे मध्य कहारी को जोर जबरदस्त करते ना, बरम हिंदू माने ही तम परी लोक माने ही एपरी लोक मान को ख्रीस्टियन लोक मान को जोर जबरदस्त आउ अनेक प्रकार से मान को अपदस्थ करथांती। किंतु वास्तव में ख्रीस्टियन माने केबे मध्य कहारी उपरे एपरी करते नाही। से माने समस्त सहित प्रेम रे शांति रे आउ भाई भौणी स्नेह प्रेम रे से माने बंचवा शिखिछन्ति। ख्रीष्ट रे प्रिय मोर प्रभुकर लोक माने ए जनक कहउछन्ति जे जोर जबरदस्त जे ख्रीस्टियन करा जाउछि बंडा मानको किछि प्रलोभन दे। प्रलोभन कौन? गरीब लोक मानको साहाय्य करिबा, अनाथ लोक मानको साहाय्य करिबा, विधवा माँ मानको साहाय्य करिबा कोन प्रलोभन के? काई तमे तो एमानको साहाय्य करि पारिथांत। बंडा घाटी रे मातिछन्ति मिशनारी गैंग प्रलोभन देखाई करुछन्ति धर्मांतरीकरण। चर्च निर्माण करी करुछन्ति प्रार्थना सभा। मिशनारी गैंग पड़ोसी राज्यरू आसुथिबा अभियोग। मालकानगिरी जिला खैरपुटर बंडा घाटी एठाकार निरीह आदिवासी को प्रलोभित करुछन्ति पड़ोसी आंध्र प्रदेश रो किछि मिशनारी गैंग। ए माने कोन नक्सल ना माओवादी ना की लोक माने आउ ए मानकर गैंग अछि। ख्रीस्टियन लोक मानकर कोनोसी गैंग नाही। जोठारे परमेश्वर को आराधना करिबा कौन चर्च गृह निर्माण करबा कौन धर्मांतरीकरण? तुम माने जे तुम देवता नारे जो मंदिर निर्माण करुछ ताहा कौन धर्मांतरीकरण पाए करुछ के? पड़ोसी राज्य रे जो लोक माने जो मिशनरी माने आसे छत्तीसगढ़ लोक माने आसे जो कार्य करुछन्ति ताहा सत्य परमेश्वरकर कार्य। से माने दुखी दरिद्र दीन लोक मानक सहाय्य करती। जोठारे प्रार्थना गृह नथिला दीर्घ वर्ष पर्यंत लोक माने अस्थायी गृह रे प्रार्थना करुथिले, किंतु से माने निजे पैठा करी किछि अर्थर आवश्यक थिला चर्च गृह निर्माण करबा निमंते आउ से माने साहाय्य पाए परमेश्वर को निकट प्रार्थना कले आउ साहाय्य पाए से निजर चर्च गृह आउ स्थायी गृह से निर्माण करी प्रार्थना करिछन्ति। ख्रीष्टर प्रिय मोर भाई भौणी माने एठारे ए रिपोर्टर जन कहउछन्ति जोर जबरदस्ती किछि प्रलोभन दे। ख्रीस्टियन माने काहार को प्रलोभन दियंती नाही। यदि प्रलोभन देउछन्ति जो प्रलोभन देले से प्रलोभनर अर्थ कोन टंका देले ना कोन देले ना की प्रलोभन दे से माननको धर्मांतरीकरण कले ताहा मध्य एमानकर देखिबार थिला। कौनसी प्रूफ नाही जे एमाने ख्रीस्टियन मानक पछरे पड़ी आ निजको समय नष्ट करछन्ति।
ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଫଷ୍ଟ ରୂପେ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେଉଁଠାରେ ଶିକ୍ଷାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଆଉ ଯୋଜନା ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ପାରେ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ପହଞ୍ଚି ପାରେ ନାହିଁ, ଆଜି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ହାହାକାରରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପଛରେ ଯାଇ ରିପୋର୍ଟ କର, ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ସେମାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ପହଞ୍ଚାଅ, ସେଇଟା ତୁମମାନଙ୍କର କାମ। କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ପଛରେ ପଡ଼ି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ସମାଜ ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଉଛି। କାହିଁକି ଏମିତି ଆଉ ମିଥ୍ୟାରେ କବର ପ୍ରତାରଣା କରୁଅଛ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏମାନଙ୍କୁ ମୁହଁରେ ଶର୍ମସୀମା ମଧ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ ଯେ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ, ଯେ ଏମାନେ କିଛି ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଇ ଧର୍ମାନ୍ତକରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଚର୍ଚ୍ଚ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରି କ'ଣ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଉପାସନା, ଆରାଧନା କରିବା କ'ଣ ମନା? ସେଠାରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଗୃହରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଗୃହଟି ଯୋଗାଇଲେ। ସେହି ଗୃହରେ ସେମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରତି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ପ୍ରତି ସଣ୍ଡେରେ ସେମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଜମା ହୋଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ଘାଟିର ବଡ଼ଚୁରାଲ ପଞ୍ଚାୟତର ଅନଗେଲ ଗାଁରେ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଚର୍ଚ୍ଚ ନିର୍ମାଣ କରି ପ୍ରତି ରବିବାର ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭା। କେବେ ଟିଭି ସ୍କ୍ରିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତ ଆଉ କେବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରି ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ରାତି ଅଧିଆ ନିରୀହ ବଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଭିଡିଓ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ବିରୋଧରେ ବି ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ଯେ ବଣ୍ଡାମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇନାହାନ୍ତି କି ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ଦେଇ ତାଙ୍କ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବହୁତ ପ୍ରୟାସ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ସମାଜ ବି ୟା ଉପରେ ସଜାଗ ଅଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଡୋର ଟୁ ଡୋର ଆମେ ସର୍ଭେ କରିକି ଯଦି ଏମିତି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସମାଜ ନେବ। କେତର ଆମେ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ମିଶା କହିଲା ଖ୍ରୀଷ୍ଟାନ ଭିତରେ କରବାର କାମ ନାହିଁ, ଏଇଟା କି ସର୍ଚ୍ଚ କର ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲା। ସେଥିରେ ମିଶା ବାଧ୍ୟ ହେଇକରି କାମ ସର୍ଚ୍ଚ ବନାଇଲା ଏକା। ସେଟା ଭାଇ ଆମେ ତାଙ୍କର ଏଗନେସ୍ ନାହିଁ କି ଆମର ଏଗନେସ୍ ନାହିଁ, ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ମାନକେ ସେମିତି କହିଲୁ ମିଶା ମାନତ ନାହିଁ। ଆହୁରି ସର୍ଚ୍ଚ କରବାକେ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ବଡ଼ ମ୍ୟାନେଜର କାଇ ସେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ନାହିଁ କି ତାଙ୍କର ଲଗେନ ପଇସା ଆଣିକରି ସେଟା ଆଦାୟ କରି ବାଙ୍ଗଲା ଅଛି। ଆମର ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ନିରୀହ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ମାନେ ଯେଉଁ ମାଇଣ୍ଡ ୱାଶ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକ ବନ୍ଦ କରୁ ବୋଲି କହିଲେ ତାପରେ ସୁଦ୍ଧା ବି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲୁଛି। ତ ସେଟା ଆମେ ବାରମ୍ବାର କହୁଛୁ, ହେଲେ ବି ଆମର କଥା କିଛି ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ବଣ୍ଡା ଘାଟିରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଏହି ସ୍ଥାୟୀ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରତି ରବିବାର ଏଠି ଆୟୋଜନ ହେଉଛି ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭା, ଯେଉଁଠିକୁ ବଣ୍ଡାମାନେ ଆସି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ଚର୍ଚ୍ଚର ପାଷ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି, ଏଠାରେ ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ଧରି ଅସ୍ଥାୟୀ ଚର୍ଚ୍ଚ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପ୍ରାୟ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗରେ ଏହାକୁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। କେବଳ ଅନଗେଲ ଗାଁର ସ୍ଥାୟୀ ଚର୍ଚ୍ଚ ନୁହେଁ, ବରଂ ଅଣ୍ଡ୍ରାହାଲ ପଞ୍ଚାୟତର ଡୁମରିପଡ଼ାରେ ମେଡିକାଲ କରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ନାଁରେ କରାଯାଉଛି ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ। ସେହିପରି ବଣ୍ଡା ଘାଟିର ବଡ଼ପଡ଼ା, ଖାଲଗୁଡ଼ା, ବଡ଼ବେଲ ଭଳି ଅଧିକାଂଶ ଗାଁରେ ମିଶନାରୀ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି କରି ମାଗଣା ଶିକ୍ଷା ଓ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ନାଁରେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନର ବିଷ ମଞ୍ଜି ପୋତା ଯାଉଛି। ବିଡ଼ମ୍ବନାର କଥା, ସବୁ ଦେଖି ଚୁପ୍ ରହୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ପୁଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନ। ଆଜି ଆମ ବଣ୍ଡା ଲୋକ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଶିକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଏ କମ୍ବଳ ଯେଉଁ ଠବାଲ 30 ଟଙ୍କା ଠବାଲ ଦେଇକରି ତାଙ୍କର 250 ଟଙ୍କା ଦିନକୁ ଲସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏମାନେ। କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନର ଧର୍ମ ଏଠି ଯେଉଁ ପ୍ରସାର ହେଉଛି, ସେଟା ପ୍ରଶାସନକୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି সেটা বন্ধ করা যাও। নাই আজ্ঞা, তাকু তো আমি সেମିତି କିଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମରେ ମିଶିବା ପାଇଁ ଆମେ କହୁନୁ। ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ବିଷୟ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ମଦ ପିଇଲେ ଆମର ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଗୁଟକା ପାନ ଖାଇଲେ ଏଟା ମାନେ ଆମର ଜୀବନରେ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ବୋଲି ସେମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କହୁଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ହିଁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛୁ। ମାତ୍ର ଅଲଗା ବିଷୟରେ ଆମେ କୌଣସି ରୀତିରେ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉନୁ। ବହୁ ପୁରାତନ କାଳରୁ ମା ସୀତାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରି ଆସୁଛନ୍ତି ବଣ୍ଡା ଜନଜାତି। ବଣ୍ଡାଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ସହିତ ରାମାୟଣର କଥା ଜଡ଼ିତ ଥିବା ବେଳେ ଏବେ ବିଦେଶୀ ମିଶନାରୀ ସଂସ୍ଥା ବଣ୍ଡା ଘାଟିରେ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ କରି ବଣ୍ଡାଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାରେ ଲାଗିଛି, ଯାହାର ବଡ଼ ଉଦାହରଣ ଦେଖିଲେ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ। ତେବେ ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପ୍ରତି କେବେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବ ଆଉ କେବେ ବଣ୍ଡାଙ୍କୁ ବିଦେଶୀ ମିଶନାରୀ ସଂସ୍ଥାର ମାଜଲାରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବ, ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ବଣ୍ଡା ଧର୍ମ ନାଁରେ ପ୍ରଲୋଭନ, ଏଠାରେ ମିଥ୍ୟ ଆଉ ଖବର ପ୍ରତାରଣା କରାଯାଇଅଛି। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ ଏ ପ୍ରକାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଆଉ ହିନ୍ଦୁ ବିରୋଧୀ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି।
ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ନିରୀହ ଭଣ୍ଡାମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ସେମାନେ ନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଫିଲ୍ମ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଟିଭି ସ୍କ୍ରିନ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦେଖିବାର ଇଚ୍ଛା ସେମାନେ ଦେଖିବେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦେଖିବାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ସେମାନେ ଦେଖିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ କାହାରିକୁ ମଧ୍ୟ ଜବରଦସ୍ତ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଦେଖିବାର ଅଛି ସେ ଜିନିଷ ଦେଖିବେ, ଆଉ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆଉ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅଛି ସେ ଜିନିଷ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ମନା ନାହିଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, କହିବା ପାଇଁ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ମନା ନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଏଠାରେ ଏମାନେ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ଆଗକୁ ରିପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ପଛରେ ପଡ଼ି ନିଜ ସମୟ ନଷ୍ଟ ନ କର। ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ନା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଆଉ ଏ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏ ଭାଇମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ପଇସା ପଇଠ କରି ଆଉ ତାଙ୍କ ଆରାଧନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମିଶନାରୀମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏଠାରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭନ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଧର୍ମାନ୍ତକରଣ କରାଯାଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଧର୍ମାନ୍ତକରଣ କରାଯାଇଅଛି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଧର୍ମାନ୍ତକରଣ କରିବାର ଏଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରୁଫ୍ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି ଧର୍ମାନ୍ତକରଣ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର ନ୍ୟୁଜ୍ ରିପୋର୍ଟର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଆମ ଓଡ଼ିଶା, ଆମ ସମାଜ ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଉଅଛି। ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଉଅଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁରେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉଛି ଧର୍ମାନ୍ତକରଣ। ବାସ୍ତବରେ ଏହା କେବେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଧର୍ମାନ୍ତକରଣ କାହାରି ଉପରେ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ସେବା ନାଁରେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନାଁରେ, ବିନା ସେବାରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମାନ୍ତକରଣ କରିଛନ୍ତି। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଉ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏପରି ଅନେକ ପ୍ରକାର ରୋଗରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉଛି ଧର୍ମାନ୍ତକରଣ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ସେମାନଙ୍କୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉଛି ଧର୍ମାନ୍ତକରଣ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଲୋକ ଆଜି ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଖାଇ ମଦ୍ୟପାନ ସେବନ କରି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି। ତାହା ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ, ତାହା ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖରାପ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। କେବେ ମଧ୍ୟ କାହାରି ଉପରେ ଧର୍ମାନ୍ତକରଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସମାଜରେ ଯେପରି ଶିକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଲୋକମାନେ ସଚେତନ ହେବେ, ଆଉ ଲୋକମାନେ ଯେପରି ଜାଗ୍ରତ ହେବେ, ଆଉ ସମସ୍ତ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବେ, ତାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶିଖାଏ ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ସମାଜରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କାହାରି ଉପରେ କି ସେମାନେ ଧର୍ମାନ୍ତକରଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏପରି ଶିକ୍ଷାଠାରୁ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଠାରୁ ଆପଣମାନେ ପୃଥକ ରୁହନ୍ତୁ।